حي على الفلاح. حاضرین جمعہ، معزز و مکرم بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جو تن تنہا ہم تمام انسانوں کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کرام، بالخصوص آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے انتہا محنتوں، مشقتوں، کوششوں کا یہ ثمرہ اور پھل رہا کہ اسلام ہم تک پہنچا اور ہم تمام حضرات مسلمان کہلائے۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ موضوع ہے رمضان اور قرآن۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا تو آپ کو ایک مقدس کتاب بھی عطا فرمائی۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک وقت وہ ہوا کرتا تھا جب مکہ کے اندر لوگ جانوروں والی زندگی گزار رہے تھے، نہ تو انہیں کھانے پینے کا طریقہ معلوم تھا، نہ تو اپنی زندگی کیسے گزاری جائے یہ سلیقہ ان کے اندر تھا۔ الغرض کی وہ تمام تر برائیاں، شرک و بدعات ہو گئے، ظلم ہو گئے، ایک دوسرے کا مال راحت کھا لینا، ساری چیزیں ان کے اندر پائی جا رہی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اس قرآن کو نازل کیا تو جب یہ قرآن آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے حقوق اس کتاب کے ذریعے سے بتلائے۔ جب یہ قرآن آیا تو یہ معلوم ہوا کہ ایک انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جب یہ قرآن آیا تو یہ بتلایا گیا کہ یہ دنیا کے اندر تم پیدا کیے گئے، تمہاری تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ جب یہ قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے۔ جب یہ قرآن آیا تو ظلم و شرک نے اپنا دم توڑ دیا۔ جب یہ قرآن آیا تو بیٹیوں کے حقوق بتلائے گئے۔ جب یہ قرآن آیا تو ایک انسان کو مکمل طور پر اس دنیا کے اندر اسے کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس مقدس کتاب کے ذریعے سے بتلا دی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جس نبی پر اس کتاب کو نازل کیا وہ تمام نبیوں میں افضل، جو فرشتہ اس قرآن کو لے کر آیا تمام فرشتوں میں افضل، اور جس مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا گیا تمام مہینوں میں وہ مہینہ افضل، جس رات کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل کیا وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر والی رات۔ الغرض کی یہ قرآن آیا تو ہمیں جینے کا سلیقہ معلوم ہوا، اور اس قرآن کے بارے میں ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ مقدس کتاب جو ہم پڑھتے ہیں، اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے اندر نازل فرمایا، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ ان میں اور ایسے لوگوں میں یعنی ہدایت
اور حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی کہہ دیا، یعنی جب تم میں سے کوئی اس مہینے کو پالے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور یا تو کوئی مریض ہو یا پھر حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ایام کو گنتی کے جو اس کے بچتے ہیں اس کو دوسرے دنوں میں مکمل کرے۔ اللہ رب العزت تم سے آسانی کا ارادہ کرتا ہے، وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ رب العزت تم پر پریشانی نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور جو حدیث ہم نے پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، جو قرآن کو خود سیکھے دوسرے لوگوں کو سکھائے، وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ اب آیا دیکھیں تو یہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اس کتاب کا کوئی اور کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کہ عرب کے اندر بڑے بڑے عقل مند اور دانش مند شعراء ہوا کرتے تھے، جو جب لکھنے پر آتے تھے تو کئی کئی صفحات ایک بیٹھک میں لکھ دیا کرتے تھے، لیکن جب قرآن کی باری آئی اور اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل کی ہے وہ گویا کی صحیح نہیں ہے، اس کے اندر شک کرتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے جیسی کوئی ایک سورہ لے کر آئے، بتلائیں کہ ہاں ہم بھی اس کتاب کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم بھی اس کتاب کی جیسی دوسری کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جسے چاہے اپنا ساتھی بنا لے، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو چاہے اپنے پاس جمع کر لے، ان کنتم صادقین، اگر وہ سچے ہیں، اگر تمہارے اندر سچائی ہے اور اگر تم اس بات کو کہہ رہے ہو کہ قرآن جو ہے جھوٹا ہے، اس قرآن کو یعنی جو نبی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، حالانکہ وہ خود گڑھ لیا ہے کر کر ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، تو لاؤ اس قرآن کی ایک سورہ جیسی کوئی سورہ لے کر پیش کرو، بتاؤ کہ ہاں ہم بھی اس قرآن جیسی ایک سورہ لکھ سکتے ہیں۔ دوسری جگہوں پر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ چلو سورہ لکھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس قرآن کی آیت جیسی ایک آیت لے آؤ، ایک آیت لکھ کر بتاؤ کہ ہم اس قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر یہی بات ارشاد فرمائی کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام انس و جن، انسان اور جنات ایک جگہ ہو، یعنی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور وہ اس کتاب جیسی کوئی ایک سورہ لا کر پیش کریں، نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرنا کتاب ہے، اور اس کتاب کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، کوئی انسان یا جنات اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ رہی کہ ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے عقل اور رکھنے والے عقل اور دانشمند ہونے کے باوجود ایسی حالتوں میں کئی ایک صفحات لکھتے رہے، پھاڑتے رہے، لیکن کوئی ایک آیت یا کوئی ایک سورہ اس کے مقابل بھی نہیں پیش کر سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کتاب کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، لیکن وہیں پر دیکھا جائے تو قرآن کو چھوڑ دیا گیا، قرآن سے دوری بنا لی گئی۔ ایک انسان جب تک اپنی زندگی کے اندر قرآن کو لایا تھا اس کی دنیا کے اندر عزت ہوا کرتی تھی، جب تک اس کے ہاتھوں میں قرآن تھا لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے، اور غیر بھی اس کی عزت کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم انسانوں نے قرآن کو ترک کر دیا، تو وہ قوم کہ جن کے قدموں میں غیر آ کر گرتے تھے، آج ہم خود غیر کے قدموں میں جا گرے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دکھلا دیا کہ دیکھو تم نے ہماری مقدس کتاب کو چھوڑا ہے، لہذا تم دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوتے رہو۔
آج ہر جگہ دیکھا جائے کہ انسان ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ آخر وہ بھی تو ایک دور تھا نا کہ مسلمانوں کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے درندوں نے پورے جنگل کو خالی کر دیا۔ آج ہم مسلمانوں کی بات ایک چونٹی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جس کتاب کو اللہ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ اور یہی وجہ رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب کہیں گے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ اللہ رب العزت میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اس آیت کے شان نزول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے، بہت سارے لوگ آ کر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی تلاوت سنتے تھے۔ انہی میں سے دیکھا جائے تو ایک شخص تھا نضر بن حارث، یہ بڑا عقل مند تھا، یہ قصے کہانیاں یہ بہت آتی تھی۔ یہ کیا کیا کہ نبی کے پاس اتنے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم اس قرآن سے لوگوں کو بھٹکائیں گے۔ اور کہا کہ تم وہاں پر قصے کہانیاں سنتے ہو، وہ بھی تو اپنی طرف سے گھر کر بیان کرتا ہے، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم تمہیں اس سے بہتر قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ سارے لوگوں کو دھیرے دھیرے جمع کرتا رہا، کہانیاں سناتا رہا اور سیٹیاں بجاتا رہا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے کہ اللہ یہ میری قوم کے لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج اگر اس آیت کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو آج ہم خود غور کریں کہ ہم نے قرآن کو کیا کیا۔ ہم نے قرآن کو اپنایا، ہم نے قرآن کو پڑھا، ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کیا ہمارے دلوں کے اندر یہ خواہش ہوئی کہ کبھی ہم قرآن کو پڑھیں اور اس سے اور بڑھ کر ہم یہ کہہ لیں تو ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے آخری بار قرآن کو کب پڑھا؟ رمضان المبارک کے اتنے روزے گزر چکے ہیں، ہم نے رمضان میں قرآن کی تلاوت کتنی کی، ہم نے قرآن کو کتنا پڑھا؟ کہیں ایسا تو نہیں یہ بابرکت مہینہ جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اس مہینے میں ہم نے قرآن کو کھولا ہی نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمیں توفیق ہی نہ ملی کہ ہم کم سے کم ایک صفحے دو صفحے دو چار آیت ہی قرآن کی پڑھ لیتے۔ اگر ہمیں توفیق نہیں ملی ہے تو یقین مانیے کہ ہم سے بڑا بدنصیب کوئی شخص نہیں، ہم سے بڑا بدنصیب کوئی شخص نہیں ہو سکتا کہ جو قرآن کو اس مبارک مہینے کے اندر بھی پڑھنا چھوڑے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس قرآن کے پڑھنے پر جو ثواب رکھا ہے، وہ ثواب کی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو اللہ رب العزت کی اس کتاب سے ایک حرف بھی پڑھتا ہے اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی جو ہے 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اور لا اقول الف لام میم حرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ صرف الف لام میم کہنے سے ہمیں 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور اسی بنا پر ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیوت من بیوت اللہ، جب اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، اور قرآن کو آپس میں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر سکونت نازل کر دیتا ہے اور وغشیتہم الرحمہ، ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، کرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کے پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن کو سارے لوگ پڑھ کے اور سارے لوگ ختم کر دیں، بلکہ اللہ رب العزت اپنے لوگوں میں جو ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے فلاں فلاں بندے میرے اس گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں،
قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور یہ قرآن کا تلاوت کرنا ایسے ہی ہے کہ اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری نیکیوں کی ڈھیر لگ جائے گی. ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے کہ اس قرآن کے پڑھنے پر ہمیں کتنا زیادہ ثواب ملا. لیکن ہم نے جب قرآن کو چھوڑا، لیکن جب ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کو صرف اور صرف ایسے لوگ ہیں جو اہل علم ہیں انہی کے لیے، جو علماء ہیں انہی کے لیے قرآن ہے. نہیں، بلکہ سارے لوگوں کے لیے قرآن اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے. جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر اور ثواب دیتا ہے. اور یقین مانی یہ کتاب جو ہے نا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ رب العزت نے لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں. روئے زمین پر جب سے اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی. نہ جانے کئی ایسے مقام پر قرآن کو جلایا گیا، نہ جانے کئی ایسے مقام پر قرآن کی بے حرمتی کی گئی. لیکن اللہ رب العزت نے بات کہہ دی ہے کہ قیامت تک اس کتاب کی حفاظت ہم بھی کرنے والے ہیں، اور ہمارے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس قرآن کی حفاظت کر سکے. اور حفاظت کی ایک مثال لے لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کیسے کی. چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، 10 سال 12 سال 15 سال کے بچے جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے مکمل قرآن کو اتار دیا. 10 15 سال کے بچوں نے مکمل قرآن کو یاد کر لیا ہے. یہ ہے اللہ رب العزت کی حفاظت. اور یہیں پر دیکھ لیا جائے ایک وہ بچہ جو کسی غیر مذہب کا ہو، غیر مسلم کے کسی ایک بچے سے پوچھ لیا جائے کہ کیا تم نے اپنے مذہب کی کتاب کو پڑھا ہے؟ وہ کہے گا پڑھنا تو دور کی بات، ہم نے اپنے مذہب کی کتاب کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں. لیکن وہیں پر کسی مسلمان کے بچے سے پوچھ لیا جائے کہ کیا تم نے اپنے مذہب کی کتاب کو دیکھا ہے؟ وہ کہے گا دیکھنا تو دور کی بات، ہم نے تو پڑھا ہے، ہم نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے. وہ جتنی مقدس کتاب ہے اس کو ہم نے اپنے سینوں کے اندر بٹھایا ہے. یہ اللہ رب العزت اپنی کتاب کی حفاظت کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے یہ قرآن جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر ایسے ایسے لوگ جن کے دل پتھر کے ہوا کرتے تھے موم ہو گئے. قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے. صرف وہ واقعہ لیجیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہیں کیے ہیں جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قرآن نازل کرتا ہے. ایسے میں جو اس سے ملتا ہے وہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے. جو اس سے ایک بار مل جائے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. ایک دن اس نے تیور میں آئے اور کہا کہ آج میں اس کا خاتمہ کر دوں گا. گھر سے نکل گئے اور یہ سوچ کر نکلے ننگی تلوار لے کر کہ آج میں محمد کا خاتمہ کر کے رہوں گا. راستے میں کوئی مسلمان ملے اور کہا عمر اتنے تیور میں جا کہاں رہے ہو؟ کہاں جا رہے اتنے تیور میں؟ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے ایک محمد نامی شخص ہے جو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے چھڑا رہا ہے، ہمارے سامنے نئی نئی چیزیں پیش کر رہا ہے، آج میں اس کا خاتمہ کر کے رہوں گا. کہنے لگے ان کی خبر بعد میں لینا، پہلے اپنے بہن کی خبر لے لو. وہ تو اسلام قبول کر چکی ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. وہیں سے اپنے بہن کی طرف پلٹتے ہیں. جب بہن کو دیکھتی ہے قرآن پڑھ رہی تھی، گئے بے تحاشا مارنا شروع کر دیا. مارنے لگے، اپنے بہنوں کو بھی مارا. اور آخر میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بہن جنہوں نے کہا کہ عمر دیکھو ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، عمر ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس بات کو مت بھولو کہ تم جس باپ کے سائے میں پلے ہو اسی باپ کے سائے میں میں بھی پلے ہوں. جس ماں سے تم نے دودھ پیا ہے اسی ماں نے مجھے بھی دودھ پلایا ہے.
जिस बाप की उंगलियों को पकड़कर तुमने चलना सीखा है, उसी बाप की उंगली को पकड़कर हमने भी चलना सीखा है। और उमर, तुम कान खोल कर सुन लो कि आज हमने इस्लाम कबूल कर लिया, तुम मुझे मारना तो दूर, मेरी जिस्म से टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने मेरी बोटियों को नोचवा दो, और तुम ये कहो कि मैं कुरान को छोड़ दूं, मैं इस्लाम से हट जाऊं, ये हरगिज नहीं हो सकता। हज़रत उमर फारूक सोचने पर मजबूर, वो मेरी बहन जो मेरे सामने कभी आंखें उठाकर बात करने वाली नहीं थी, मेरे सामने कभी आवाज में बात नहीं करती थी, आखिर आज वजह क्या है? वजह क्या है कि वही मेरी बहन मेरी आंखों में आके डालकर बात कर रही है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ठीक है, वो कुरान लाओ, वो कुरान मुझे बतलाओ, दिखलाओ तो सही, तुम जो पढ़ रही थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन ने कहा पहले गुस्ल करो। गुस्ल करके आए, चंद आयतें, बस चंद आयतें आपके सामने पढ़ी गई, सुनकर बेकरार दिए, बेकरार होकर कहा कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओ, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े सहाबे कराम एक घर के अंदर छुपे हुए हैं, अभी वो खुल करना तो इबादत कर पा रहे हैं, उन्हें डर है, और ये वही उम्र थे कि जिनसे पूरे मक्का के लोग डरते थे। इंसान तो इंसान में शैतान डरता था, बल्कि रास्ते से अगर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरते थे तो शैतान जो है हवा खारिज करते हुए भागता था। जब सहाबे कराम जो चंद मुट्ठी भर के हैं देखते हैं कि उमर नंगी तलवार लेकर हमारे सामने आ रहे हैं, परेशान है, आज हमारी हालत क्या होगी हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, उमर किस इरादे से आए हो? कहा अल्लाह के नबी, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। हमने अभी चंद आयतें सुनी, कुरान की चंद आयतें सुनी है, हमने अपने आप को मजबूर कर लिया है कि हम ईमान ले आए, इस्लाम कबूल कर ले। आखिर वो भी तो लोग थे ना, इतने पत्थर दिल लोग थे, लेकिन चंद आयतें सुनकर ईमान ले आते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। आज हम भी है पूरे पूरे कुरान को सुन लेते हैं, आज हम भी है जो पूरे पूरे कुरान को पढ़ लेते हैं, हमारे दिलों पर उसका असर नहीं होता, हमारे दिलों पर उसका कोई असर नहीं होता, हम जैसे थे वैसे हैं, कोई भी तब्दीली हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आता। ये वही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वही उमर जिसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन सद्दाद रहमहुल्लाह बयान करते हैं, जो किताबें हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम कबूल कर लेते हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार नमाज फजर में आप नमाज पढ़ा रहे हैं, समीअतु अन उमर इब्न अल-खत्ताब व अना फी आखिरी सुफूफ, नमाज में है और मैं एकदम आखिरी सफ में था। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस आयत को तिलावत करते हैं कि इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के उस वाक़े पर पहुंचते हैं कि जब याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह, हमने तेरी खातिर अपने बेटे को गंवाया, वो बेटा जो मेरा बहुत महबूब था, जो मेरा बहुत लाडला था, लेकिन हमने अपने उस बेटे को खो दिया है। जब इस आयत पर पहुंचते हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज की हालत में धाड़े मारकर रोकते हैं, कहते हैं कि हम पीछे सफ में खड़े थे और उनकी पूरी आवाज हमें सुनाई दे रही थी। नमाज की हालत में आयतों को पढ़कर रोया करते थे। ये थे सहाबे कराम। आज हम खुद पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं, हमारी जिंदगी पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। यही नहीं बल्कि आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक आयत को पढ़ते हुए पूरे तहज्जुद की नमाज जो है गुजार देते हैं। वो आयत जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इन तुअज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर तू अजाब देना चाहे तो ये तेरे बंदे हैं, इन्होंने गलतियां की है, अल्लाह अगर तू चाहे तो उनको अजाब दे दे। और वइन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर तू माफ कर दे तो यकीनन तू ही गालिब और हिकमत वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एक आयत को बार बार तहज्जुद की नमाज में पढ़ते रहे, यहाँ की पूरी तहज्जुद की नमाज आपकी मुकम्मल हो गई, रोते रहे। और यही नहीं, ये तो इस्लाम की बात है। वो लोग जो भी इस्लाम कबूल ही नहीं किए, इस्लाम कबूल नहीं किए, फिर भी उनकी जिंदगियों में कैसे असर होता था। आप देखिए एक सहाबी रसूल जुबैर बिन मुतइम, ये इस्लाम अभी नहीं लाए, वो अपना वाकया बयान करते हैं कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे, और मैं उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था, अभी इस्लाम में नहीं लाया था, मैं दूर खड़े था और मैं सुन रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत तिलावत फरमाई कि अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, क्या ये लोग, इन्हें बगैर किसी चीज के पैदा कर दिया गया, या लोग खुद पैदा कर दिए गए हैं। हजरत जुबैर बिन मुतइम कहते हैं कि जब मैंने इस आयत को सुना तो गोया कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कदमों के नीचे जमीन है ही नहीं। मैं परेशान हो गया कि अल्लाह ने अपनी इस किताब के अंदर ये बातें इरशाद फरमाई है, ये बातें बयान की है। तो वो थे इस्लाम कबूल नहीं किए, फिर भी आज हम हैं जो मुसलमान हैं, हमारे हाथों में कुरान भी होता है लेकिन हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। उसके और आगे अगर देख लें तो ये कुरान जो है ये तिलावत करने के लिए आया, ये कुरान है जो पढ़ने के लिए आया, ये किताब है जिसको पढ़ने से हमें अक्ल और शऊर आती है, लेकिन हम इस कुरान को छोड़ दिए, हमने इस कुरान को तर्क कर दिया, हमने इस कुरान को ताकों के अंदर सजा कर रख दिया और ये समझ लिया कि ये ताकों में सजाने की चीज है। हाँ, हमें कुरान याद आती है तब जब कसम खाने की बात आती है, हमें कुरान की याद आती है तब जब कोई किसी का इंतकाल होता है तब कुरान खाने की याद आती है। हमें कुरान कब याद आता है जब कहीं पर अपनी बात सच साबित करनी होती है तो कहते हैं कि हम कुरान को हाथ में लेकर अपनी बात कह रहे हैं। ऐसी हालत में हमें कुरान याद आता और उससे पहले हमें कुरान नहीं याद आता। कुरान को अगर एक इंसान अपना ले, अपनी जिंदगी में उसको अमल में ले आए तो यकीन मानिए कि उसकी पूरी जिंदगी जो है वो सुधर जाएगी। लेकिन नहीं, हमारे पास वक्त नहीं। अगर आज सवाल कर लिया जाए कि हम में से कितने लोगों ने कितना कुरान शुरू किया है, कितना हम पढ़ चुके हैं, तो शायद हमें ऐसे बदनसीब भी लोग मिलेंगे जिन्होंने अभी कुरान को हाथ नहीं लगाया, जिन्होंने अभी कुरान को नहीं छुआ। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहूंगा कि कुरान की तालीम इतना पढ़ लो, कम से कम इतना तो जरूरी है कि सीख लो कि जब तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल हो तो तुम अपने माँ बाप का जनाजा तो पढ़ा सको। कम से कम इतनी तो तालीम अपने आप में हासिल ही कर लो कि हमें जनाजे के लिए किसी और को तलाश करने की जरूरत ना पड़े। हमारे अंदर इतनी ताकत और सकत तो होनी ही चाहिए, हमारे पास इतनी तालीम तो होनी ही चाहिए कि जब हमारे माँ बाप इस दुनिया में ना रहे तो उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ सके, उनके हक में दुआएं कर सके। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। और यकीन मानिए कि ऐसे इतना जो इल्म है वो इल्म हासिल करना हमारे ऊपर फर्ज है। और इससे आगे अगर देख लिया जाए तो वो लोग थे कि कुरान की आयतों को सुनकर जिनके दिल जो हैं वो डर जाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, बेशक मोमीन तो वो होते हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है तो वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल जो है वो डर जाया करते हैं, उनके दिल के अंदर एक दहशत बैठ जाती है। उन्हें ये मालूम हो जाता है कि अल्लाह का कलाम है, जहां पर जन्नत और जहन्नम की बातें आती हैं वो रोने लगते हैं, उनकी आंखें जो है बरस पड़ती हैं। वो सहाबे कराम थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब कुरान पढ़ते थे तो वो अलग ही माहौल हुआ करता था। लेकिन जब हमने कुरान को छोड़ दिया तो आज हम खुद अपना मुहासबा कर लें कि हम कहाँ हैं और किस जगह पर चल रहे हैं। कुरान सिर्फ पढ़ लेना ये कमाल नहीं है, कुरान पढ़ लेना और ये समझ लेना कि हमने सब कुछ कर लिया है नहीं, बल्कि उस पर अमल करना ये जरूरी है। और यकीन मानिए कि जो कुछ भी हमें बतलाया जा रहा है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम ये बात नहीं कह सकते कि अल्लाह हमें मालूम नहीं था, अल्लाह में इल्म नहीं था, क्योंकि हमें इस मिंबर और महराब से वो चीजें बताई जा रही है और जो चीजें हमें बता दी गई उस पर हमारे लिए जरूरी है कि अमल करना। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून, तुम लोगों को तो भलाई की तरफ हुक्म देते हो, भलाई की तरफ बुलाते हो, लेकिन जब तुम्हारा अपना मामला आता भूल जाते हो। खुद को लेक्चर देना हो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, दूसरों को समझाना हो बड़ी बातें आती हैं, खुद करने की बात आए जिंदगी में कोई अमल नहीं है। खुद कुरान की बात आए नहीं पढ़ना, दूसरों को बतलाना हो भाई कुरान पढ़ो, खुद पढ़ते हो, नहीं हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें वक्त नहीं है पढ़ने की। और ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ वो लोगों
जो ईमान लाए तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते? हमारी जिंदगी में जो चीज नई है उसको हम दूसरों के सामने कह रहे हैं, बता रहे हैं, सामने वाला क्या वापर लेगा उससे? बेहतर तो ये था कि आप खुद पढ़ते। कम से कम अपनी जिंदगी में एक मामूल बना लीजिए कि हमें एक सफा, दो सफा, एक आयत ही सही, लेकिन हमें कुरान को पढ़ना। आज एक इंसान अपने वक्त को जाया और बर्बाद कर देता है, फोन में अपने वक्त को जाया बर्बाद कर रहा है, लेकिन उसे तौफीक नहीं होती कि कभी कम से कम कुरान को उठाए, कुरान को पढ़े, उसमें देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला उससे क्या कह रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे क्या मुखातब हो रहा है, उसे कौन सी बातें कहने का करने का हुक्म दे रहा है। ये हमें तभी मालूम होगी जब हम उसे पढ़ेंगे, वरना रस्मी तौर पर हमने उसे ये समझ लिया कि हम उसे अपने घरों में रख दिए, बहुत बड़ी बात हो गई। और वहीं पर कितने ऐसे घर होंगे, कितने ऐसे घराने होंगे जहां पर कुरान भी नहीं होगा, कुरान भी उस घर के अंदर नहीं मौजूद होगा। वो एक वक्त हुआ करता था कि जब सुबह सुबह लोग नमाज से फारिग होते, नमाज फजर से फारिग होते, जब घरों में निकलते, गलियों से गुजरते वक्त कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी, लोग कुरान खुद पढ़ते थे। लेकिन नहीं, आज तो हमने अपने आप को इतना तरक्की याफ्ता कर लिया है कि हमें कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, कम से कम एक मामूल बना भी दो कि हमें कुरान पढ़ना है। कोई भी काम हो, कितनी भी मजबूरी आ जाए, जरूरत क्यों ना पड़े, हमें एक सफा कुरान पढ़ना है तो पढ़ना, एक आयत हमें पढ़नी है, उसका मफहूम हमें पढ़ना है तो हम पढ़कर जाएंगे। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, हमें उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कुरान को पढ़िए। और ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रोजे और ये कुरान जो है, ये अल्लाह तबारक व तआला से शिफात करेंगे, सिफारिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के तेरे बंदे थे। रोजा कहेगा कि अल्लाह, इन्होंने मेरी खातिर अपने खाने पीने को छोड़ दिया था, जायज जो चीजें, हलाल जो चीजें थी उन्होंने छोड़ दिया था, अल्लाह हम सिफारिश करते हैं कि उसकी दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह तुझे माफ कर दे। ये कुरान कहेगा कि अल्लाह, जब सारे लोग नमाज तरावी छोड़कर सोते थे तो अल्लाह ये तेरे चंद महबूब बंदे थे, चंद महबूब बंदे थे जो खड़े होकर कुरान सुनते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत, इन्होंने तेरी खातिर अपनी नींद को कुर्बान किया है। अल्लाह तबारक व तआला ये बंदे थे कि जिनके अंदर एक हिस्स थी कि हमें कुरान पढ़ना है, कुरान सुनना है। जिन्हें पढ़ना नहीं आता था वो कुरान सुनते थे, नमाज तरावी में हाजिर हुआ करते थे। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि उसे माफ फरमा दे, अल्लाह उसे बख्श दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी सिफारिश को कबूल कर लेगा। लेकिन नहीं, शुरू में 2-4 दिनों के मेहमान बने, अब हमारा हाल ये है कि मेहमान चले गए, बस जो घर के 2-4 गिने चुने लोग हैं वही हमें दिखाई देते। खुलासा कलाम मेरा ये निकलता है कि ये किताब बहुत ही मुकद्दस किताब है। इस किताब को अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर ले आइए, यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी संवर जाएगी। आप अगर कामयाबी चाहते हैं तो इस किताब को अपनाइए। इस किताब को गैरों ने पढ़ना शुरू किया, वो कहां से कहां चले गए। बड़े बड़े लोग जो उस पर रिसर्च किया, आज कहां से कहां हैं। आज हम मुसलमान, जिसे हमें पढ़ने के लिए कहा गया, हमने उसे छोड़ दिया। हमने कुरान को अहमियत ना दी, हमने कुरान की अजमत और उसके मकाम को ना समझा। तो मैं फिर एक बार ये कहूंगा कि कम से कम ये रमजान मुबारक के जितने महीने बचे हैं उसमें हम कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ने की कोशिश करें। अपनी जिंदगी का एक हिस्सा ये बना दें कि हमें हर हाल में कुरान को पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर कुरान को खत्म कर दिया जाए, नहीं, जो जितनी तौफीक हो उतना पढ़िए, लेकिन पढ़िए, पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है। आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आज के इस खुतबे जुमा में जितनी भी बातें हमने सुनी है, अल्लाह उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमने अभी तक जो वक्त ज़ाया और बर्बाद कर दिए, अल्लाह तबारक व तआला अब तू हमें अपने आप को खुद को संभालने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को मुत्तकी और परहेजगार बना दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों की जिंदगी में कुरान को लाज़िम कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे वो अहबाब जो परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो अहबाब जो इंतकाल कर चुके, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह तबारक व तआला अगर कब्र में अज़ाब हो रहा हो तो उनके अज़ाब को दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो मुसलमान भाई जो परेशान हैं, जिस हाल में है, अल्लाह उन्हें खुशियां नसीब अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला वो अहबाब जो बीमार हैं तो उन्हें
शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सही तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम में से जो भाई जितनी भी अपनी जायज़ ख्वाहिशात रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे इस घर के अंदर बैठकर हम दुआ करते हैं कि उनकी जायज़ ख्वाहिशात को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम जाहिर सी बात है इंसान है, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन अल्लाह हम दुआ करते हैं हमारी गलतियों को माफ फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमसे जो कुछ भी गलतियां हो गई हैं, जाने अनजाने में जो कुछ भी गलती हमने की है, अल्लाह तो उसे माफ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को माफ करने वाला है, अल्लाह तो अर्हमुर राहिमीन है, अल्लाह तो गफूरुर रहीम है। अल्लाह हम उससे दुआ करते हैं कि हमारी गलतियों को माफ फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।